السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ ومن والاه، اما بعد. محترم ناظرین و ناظرات، کتاب و سنت اور آثار سلف کی روشنی میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے کچھ حقوق کا تذکرہ انشاءاللہ آپ لوگ سنیں گے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حقوق کو جاننا اور ان کے حقوق کو ادا کرنا یہ مسلمان مرد و عورت پر واجبی ذمہ داری ہے. صحابہ کرام کے حقوق کو ایک مسلمان مرد و عورت اس وقت تک ادا نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ یہ نہ جان لے کہ صحابہ سے کون لوگ مراد ہیں. صحابہ کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کی جماعت سے کون لوگ مراد ہیں، صحابی کس کو کہتے ہیں، صحابہ کس کو کہتے ہیں. تو میں سب سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تعارف آپ کے سامنے پیش کروں گا. اس سلسلے میں مسند احمد کی ایک روایت ہے. راوی حدیث انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے. کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وددت انی لقیت اخوانی قالوا اولیس نحن اخوانک قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم لا انتم اصحابی و اخوانی الذین آمنوا بی ولم یرونی. انس بن مالک کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میں میرے بھائیوں سے ملاقات کروں. صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ تم میرے صحابہ ہو اور میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو مجھ پر ایمان لے آئے لیکن انہوں نے مجھے نہیں دیکھا. یہ حدیث صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعارف کے لیے بنیادی حیثیت رکھتی ہے. اس طرح کے احادیث کو بنیاد بنا کر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحابی کی تعریف کرتے ہوئے کہا من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت ذلك ردة على الاصح. صحابہ کس کو کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حافظ ابن حجر صحابہ کرام سے مراد ہر وہ شخص چاہے مرد ہو یا عورت، چاہے انسانوں میں سے ہو یا جنات میں سے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کی حالت میں ملاقات کیا ہو اور اسلام کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہو. یہ صحابی کی تعریف ہے، صحابہ کا مفہوم ہے. میں اس کی مختصر تشریح آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کروں گا تاکہ واضح انداز میں کلیئر آپ کے سامنے صحابہ کا تعارف ہو جائے. دیکھیے صحابی کی تعریف میں دو بنیادی چیزیں ہیں. سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ لوگ جو ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جاگتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہو، جاگنے کی حالت میں نبی کو دیکھا ہو ایمان کی حالت میں. تو یہ سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے. اس سلسلے میں دیکھیں کہ وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جاگنے کی حالت میں دیکھے ہوں لیکن کفر کی حالت میں دیکھے ہوں، ایسے لوگ صحابہ میں شامل نہیں ہو سکتے. جیسے ابو جہل ہے، ابو لہب ہے، عتبہ ہے، ربیعہ ہے، شیبہ، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جاگنے کی حالت میں لیکن حالت ایمان میں نہیں دیکھا بلکہ حالت کفر میں دیکھا، تو لہٰذا ایسے لوگ صحابہ میں شامل نہیں ہو سکتے. اسی طرح وہ لوگ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کیے ہوئے ہوں یا جاگنے کی حالت میں دیکھے ہوئے ہوں لیکن ظاہری طور پر ایمان کی حالت میں ان لوگوں نے دیکھا لیکن دل کے اندر کفر کو چھپائے ہوئے تھے، ایسے لوگ بھی صحابہ میں شامل نہیں ہوں گے بلکہ ایسے لوگوں کا شمار منافقین میں ہوگا جو
जिन्हों ने अपने दिल के अंदर कुफर को छुपाए हुए थे, लेकिन ज़ाहिरी तौर पर वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का दावा कर रहे थे, ऐसे लोग भी सहाबा इकराम के ज़ुमरे में शामिल नहीं होंगे। तो मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात किए हुए हो, ज़ाहिरी तौर पर भी वो मोमिन थे, बातिनी तौर पर भी वो मोमिन थे। ज़ाहिरी और बातिनी तौर पर ईमान की हालत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात हुई हो, ये सबसे पहली और बुनियादी चीज़ है। दूसरी चीज़, सहाबा इकराम के मफ़हूम को जानने के लिए जानना ज़रूरी है, वमा तअलल इस्लाम, ईमान की हालत में मुलाकात हुई हो ज़ाहिरी और बातिनी तौर पे, और इस्लाम की हालत में उनकी मौत हुई हो, ये दूसरी बुनियादी शर्त है कि सहाबा इकराम के ज़ुमरे में शामिल होने के लिए इस्लाम की हालत में मौत हुई हो। अब इस सिलसिले में आप ये बात जहन में रखें कि वो लोग जिन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात किया हो, ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर, मुलाकात तो ईमान की हालत में हुई, लेकिन बाद में चलकर वो इस्लाम से मुर्तद हो गए और उसी इर्तिदाद की हालत में उनकी मौत हो गई, तो ऐसे लोग भी सहाबा के ज़ुमरे में शामिल नहीं हो सकते। जैसा कि उबैदुल्लाह इब्न जहश के बारे में आता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने मुलाकात की ईमान की हालत में, उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु अन्हा के पहले के शौहर थे ये। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने ईमान की हालत में मुलाकात की, बाद में चलकर हबशा की तरफ हिजरत करके चले गए, वहाँ इस्लाम से मुर्तद हो गए, नसरानी बन गए और नसरानी दीन पर उनकी मौत हुई। तो उबैदुल्लाह इब्न जहश का शुमार सहाबा में नहीं होगा, क्योंकि उनकी मौत इस्लाम की हालत में नहीं हुई। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह आखिर में एक बात समझाते हुए कहते हैं, वलौ तखल्ललत ज़ालिका रिद्दतुन अलल असह, सही कौल के मुताबिक एक आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में मुलाकात करे या उनको जागने की हालत में देखे, लेकिन थोड़े दिन के लिए इस्लाम से मुर्तद हो जाए, फिर उसके बाद इस्लाम ले आए और इस्लाम की हालत में उसकी मौत हो जाए, वो भी सहाबा के ज़ुमरे में शामिल हो जाएगा, सही कौल के मुताबिक। मिसाल के तौर पे अब्दुल्ला इब्न अबी सर्ह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में आता है कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात करते हैं, ईमान लाते हैं ज़ाहिरी तौर पर और बातिनी तौर पर, लेकिन कुछ दिनों के बाद इस्लाम से मुर्तद हो जाते हैं। फिर उसके बाद फतेह मक्का के मौके पर वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाते हैं और उसी इस्लाम और ईमान की हालत में उनकी मौत हो जाती है। तो अब्दुल्लाह इब्न अबी सर्ह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अगरचे थोड़े दिनों के लिए मुर्तद हो चुके थे, लेकिन इस्लाम की हालत में उनकी मौत हुई, लिहाजा वो सहाबा के ज़ुमरे में शामिल हो जाएंगे। एक दूसरी मिसाल अशअथ इब्न कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की है कि वो हालत ईमान में नबी से मुलाकात करते हैं, लेकिन फिर उसके बाद इस्लाम से मुर्तद हो जाते हैं। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में मुसलमान होते हैं, फिर इस्लाम की हालत में उनकी मौत होती है। अहले इल्म ने अशअथ इब्न कैस को भी सहाबा इकराम के ज़ुमरे में शामिल किया। तो सहाबा का ये तारुफ था, और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो तारीफ जिक्र की है उसकी वजाहत मैंने आपके सामने की। खुलासा ये, मन लक़िय नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुमिनन बिही व मात अलल इस्लाम वलौ तखल्ललत ज़ालिका रिद्दतुन अलल असह, जो कोई शख्स चाहे मर्द हो या औरत हो, इंसानों में से हो या जिन्नात में से हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ईमान की हालत में मुलाकात की हो या जागने की हालत में नबी को देखा हो और उसी इस्लाम की हालत में उनकी मौत हो चुकी हो, ऐसे तमाम के तमाम लोग सहाबा के ज़ुमरे में शामिल हो जाएंगे। ये सहाबा का तारुफ था, और इसके बाद मैं इंशाअल्लाह आपके सामने सहाबा इकराम के हुकूक का जिक्र करूँगा, और जो हुकूक बयान किए जाएंगे वो तमाम के तमाम हुकूक सारे लोगों के लिए नहीं, बल्कि उन मखसूस लोगों के लिए जिनको सहाबा कहा जाता है,
اور صحابہ کرام کا جو تعارف آپ کے سامنے ذکر کیا گیا وہی لوگ آنے والے حقوق کے حقدار ہوں گے، اور آنے والے جو حقوق آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے ان حقوق کے حقدار یہی خاص جماعت ہوگی جسے ہم اور آپ صحابہ کہتے ہیں۔ واللہ تعالی عالم، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔